ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. فروری کے 3 اور رجب کی 22 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ کے 4 اہم مطالبات کو لے کر اپیکس باڈی لیہ نے آج لیہ ضلع ہیڈ کوارٹر پر بڑے پیمانے پر احتجاجی جلوس برآمد کیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی. تفصیلات کے مطابق اپیکس باڈی کی جانب سے لیہ چلو آندولن کی کال پر لبیک کہتے ہوئے لیہ ضلع کے سبھی سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کے لیڈروں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے لیہ چلو آندولن میں شرکت کی. اس مناسبت پر این ڈی اسٹیڈیم سے جلوس برآمد کیا جو لیہ پولو گراؤنڈ میں اختتام پذیر ہوا. پولو گراؤنڈ لیہ پہنچنے پر اپیکس باڈی کے نمائندوں نے عوام سے خطاب کیا. Ciam mazik sala ciro gyal skjot nam nir gundame tamuena ma tene le chalo molin chiktam le askjote oteno inna bolara se kut poeno inle natam laraksko music manpa namsang jikyotura no ale kanam samde tene chi farbuksa nam sante kanmolong nam zonde ebar domen zarat etokse namsang jiketsulla na namsang Laraksko tangin duas timba din meja sange stante kan yuljong se ewamet pala. کے ڈی اے اور اپیکس کے 4 نکاتی ایجنڈے کی حمایت میں آج 3 فروری کو کے ڈی اے کی کال پر کرگل میں مکمل ہڑتال کیا گیا، جس دوران تمام تر کاروباری ادارے اور ٹرانسپورٹ بند رہے. اس حوالے سے کرگل ضلع کے مختلف سب ڈویژنوں میں بھی تمام تر کاروباری ادارے بند رہے. یاد رہے اپیکس اور کے ڈی اے کی جانب سے کرگل بند اور لیہ چلو آندولن کے اعلان کے ساتھ ہی لداخ کے مختلف مذہبی، سیاسی اور سماجی تنظیموں نے کال کی حمایت کرنے کی عوام سے اپیل کی تھی، جس کے پیش نظر آج کرگل میں مکمل ہڑتال اور لیہ ضلع میں بڑے پیمانے پر احتجاجی جلوس میں عوام نے شرکت کی. شاید لداخ کی تاریخ کا پہلا ہڑتال ہوگا. اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس ہڑتال کے اندر جو ہے نا ہمارے آنے والے نسل کا مقدر چھپا ہوا ہے. دیکھیے آپ کو بخوبی علم ہے یو ٹی کے لیے ایک سپاہی میں بھی ہوا کرتا تھا کبھی بی جے پی کے طرف سے. تب ہمیں اتنی جانکاری تھی یو ٹی اگر لداخ کو ملتی ہے تو لداخ ایک خود کفیل جو ہے خطہ بن جاتا ہے. بی جے پی نے لبایا، میٹھے میٹھے سپنے دکھائے اور اس ایجنڈا کو مکمل کرنے کا ایک ڈرامہ کیا. آپ کو بخوبی علم ہے آج سے 5 سال پہلے جس پہ لیہ کے عوام نے تو خوشی کا اظہار ڈانس کے ذریعے کیا بھی تھا، مگر افسوس جب ہمیں یو ٹی ملی تو ایک کھوکھلا یو ٹی ملا جس کا نہ سر تھا نہ پیر تھا. آج کرگل ضلع ہیڈ کوارٹر پر صبح 11 بجے عام آدمی پارٹی کی جانب سے احتجاجی جلوس برآمد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. جلوس میں شامل لوگ اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے حمایت میں نعرے لگا رہے تھے. جلوس فاطمہ چوک سے برآمد ہو کر کرگل لال چوک پر اختتام پذیر ہوا، جہاں مقررین نے خطاب کیا. اور ہمیں 2 کمیٹی ملے گا اپیکس باڈی اور کے ڈی اے جو کیندری سرکار کے ساتھ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. حالانکہ خاص سونا موصوف میں ہمارے لیے بہت ساری انشن رکھے، ہماری بھوشیہ بچانے کے لیے، ہماری بچوں کی بھوشیہ بچانے کے لیے، لداخ کو بچانے کے لیے. تو ہمیشہ ہمیں
फख्र होना चाहिए और हमें हमेशा इनको याद रखना चाहिए। हिल काउंसिल करगिल सेक्रेटरीट में आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर मुश्ताक अहमद के एजाज में एक अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद मुश्तबा, एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचू मोहम्मद फिरोज, एग्जीक्यूटिव काउंसलर पंचोकटाशी, एग्जीक्यूटिव काउंसलर जाकिर हुसैन के अलावा काउंसलर्स और काउंसिल सेक्रेटरीट के मुतल्लका अफसरान मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए एजुकेशन जाकिर हुसैन, एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचू फिरोज, एग्जीक्यूटिव काउंसलर पंचोकटाशी और एग्जीक्यूटिव काउंसलर सईद मुश्तबा ने इस मौके पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर मुश्ताक अहमद के खिदमात खासकर मौसम सरमा में 10वीं और 12वीं जमात के बच्चों के लिए क्लास और स्कूल के अंदर रहायशी सहूलियात मैसर रखने पर इनका शुक्रिया अदा किया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान करगिल में दर्ज हरारत -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह लेह जिले में दर्ज हरारत -10.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़नस्कार में कम से कम -15.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान मौसम दिन भर अबर आलूद रहा। दनिया असना महकमे मौसमियात के पेशगोई के मुताबिक मद्दा अबर आलूद रहा, जबकि इस दौरान ऊंचे मकामात पर बर्फबारी हुई है। अब पेश कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। हिंदुस्तान की मुस्लिम तंजीमों ने रियासत उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में वाक़े ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा की इजाज़त के अदालती फैसले के बारे में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर सैफुल्लाह रहमानी और जमाअतुल उलमा हिंद के रहनुमा मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम तंजीमों ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में वाराणसी के जिला अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस फैसले से न सिर्फ मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों को बल्कि सेकुलर हिंदुओं और सिखों को भी सदमा हुआ है। सिहोनी जंगी तैयारों ने मरकजी गजा पट्टी के शहर देर अलबरह पर हमला किया और लोगों के घरों पर बमबारी की, जिसमें कई बेगुनाह शहरी शहीद और जख्मी हो गए। सिहोनी हुकूमत के जंगी तैयारों ने शनिचर की सुबह मशरकी रफह में आम लोगों के घरों पर बमबारी की है। सिहोनी फौजों ने गरब उर्दून में अपनी जारियत का सिलसिला जारी रखते हुए मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए हैं, जिनमें मुतअद्दिद फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। सिहोनी फौजों ने कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक गजा के 19 लाख बाशिंदे गासिब सिहोनी हुकूमत के जारियाना हमलों के नतीजे में बेघर हो गए हैं, कि जो गजा की कुल आबादी का 50% है, और इस वक्त वो दवाओं और खाने पीने की अशिया की शदीद बहरान से दूचार हैं। और दूसरी तरफ गजा की 60% बुनियादी तनसीबात भी तबाह व बर्बाद हो गई है। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान यहया सरी ने कहा है कि यमनी फिजाइया ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में जनूबी मकबूजा फ़लस्तीन में वाक़े एलात बंदरगाह को मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। फारस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने इस हमले की तायीद करते हुए कहा है कि यमनी फिजाइया ने मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइलों से एलात बंदरगाह में अपने मुअय्यना अहदाफ को निशाना बनाया है। ये थे अब तक की खबरें। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।